Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ecma'in, amma ba'd. Biz Allah subhanahu rahmati bilan shu kichkina kitobchiqni baxtga erishuv sabablari, sirlari degan kitobni o'ta boshladik. 4-chi sabablardan bo'lib turib, baxtga erishuvning sabablari ol Allah subhanahu wa ta'ala mahluqlarida yozasizmi? Allah subhanahu wa ta'ala mahluqlarida har vaqtda xayrlik ishlav. Til bilan yeysa, amallar bilan. Allah subhanahu wa ta'ala mahluqi degan so'z, ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan barliq zotqa degan. Kishi bo'lsin, hayvon bo'lsin, it bo'lsin, pisi bo'lsin, siyir bo'lsin, buzov bo'lsin, ko'rshi bo'lsin, yaqin tugan bo'lsin, yiroq tugan bo'lsin, barisini degan yaxshilik ishlarga tirishuv. Agar degan kishi shu yaxshilikni ishlayotgan Alloh rizoligi uchun Alloh qo'shganni o'tab, aning uchun buyuk ko'p anga ajrlar bo'ladi birinchidan. Birinchidan anga ko'p ajrlar bo'ladi Allohdan, ikkinchidan kishiga shodlik kelar, baxt kelar, rahatlik kelar agarda u kishiga yaxshilik ishlaydi ekan. Mana agarda birayni miskinga bulishdigiz ekan, birayni kishini nidir baladan qutqardigiz ekan, nechikdir yurakda rahat bo'lib ketadi, shodlik bo'lib ketadi. Ham agarda kishi mana shu kishilarga bulishib yuri ekan, xayrni ishlaydi ekan, birinchidan Alloh rizoligi uchun ishlaydi, ikkinchidan shu mana rahat yashowga shu sabab bo'lib turadi. Ham bunda o'rnak bizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Hatto hayvonlarga degan Rasululloh sallam, ya'ni yaxshi munosabatda edi. Qo'shnilarga yaxshi munosabatda edi, hatto musulmon bo'lmagan kishilarga degan. Ammo shu zo'r mumkinchilik bo'lib turadi bizning bu dunyoda buyuk ko'p ajrlar ishlab olirga. O'zimizning iymon orttirga, yaxshi bo'lirga. Agar degan senga boshqa kishilar yaxshi bo'lishini tilaysang ekan, olimlar aytadi, o'zingda shular shunday bo'l, nechik senga kishilar boshqa kishilar munosabat bo'lgan gibi. Ya'ni agar degan senga boshqa kishilarning munosabatda bo'larini tilaysang ekan, o'zingda shunday bo'l deb aytadilar. Agarda boshqa kishilar senga munosabatda bo'larini tilaysang ekan, o'zingda shunday munosabatda bo'l. Masalan, ati-yanini tinglaysang, ati-yanini qo'shqanda ishlaysan, uli yoshda bo'lsang degan, ni uchun? Chunki sening bolalaring o'sib keladi, aniqlaring o'sib keladi. Kelajakda agarda sen o'zing ati-yanini munosabatda bo'lasang, senga bolalaring da shunday munosabatda bo'lashadi. Masalan, Rasululloh sallam aytgan, eng yaxshi kishi kishilarni totuvlantiruvchi kishi deydi. Ya'ni bilan kishi aralashgan bo'lsa, kimda-kim shularni totuvlashtira, shularni ya'ni shu oralarında ular dushmanlikni bitiruvchi sababchilardan bo'lar shu kishi masalan Rasululloh aytgan, u eng yaxshi kishi degan. Shulay Rasululloh aytgan, eng yaxshi kishi kim boshqa kishilarni oshata. Eng yaxshi kishi kim boshqalarni oshata. Ham shulay 3-hadisda Rasululloh aytdi, eng chin yaxshi musulmon shul kishi kimning tilindən ham qo'lindən boshqalarga har vaqt foydag'ina kelib turadi. Mana agarda biz shu hadislar bilan umrimizni o'tkazamiz ekan, shu hadislarga bo'ysunib yashaymiz ekan, mana bu eng zo'r da'vatlardan da bo'lib turadi. Boshqa kishi shu islomni ko'radigan, shu adabli, axloqni ko'radigan, ham ulayda menga bu din o'xshaydi. Ya'ni butun yoqdan da yaxshi. Agar degan kishi aytayotgan yaxshi bo'lirga kerak, dinni tuturga kerak, shu yaxshi axloqda bo'lirga kerak, ammo o'zini ishlamay ekan, aning aytuvidan bir nida foyda da yo'q. Shunga ko'ra biz agar bu hadislarni bildik ekan, o'zimizda yaxshi munosabatda bo'lirga kerak. Chunki Rasululloh aytdi, kimda kim Allohga ishonadi ham qiyomat kuni ishonadi, qo'shnisida yaxshi munosabatda bo'lsin. Kimda kim Allohga ishonadi ham qiyomat kuni ishonadi, qo'nag'in yaxshi etib qo'noq etsin. Bu barcha bizga farz deb amr etilgan. Hamla bu aslida shu musulmon ummatining birga bo'luvin, birdamchil bo'luvini ko'rsatadi. Ham shular Rasululloh aytgan, bir kishiga yetgan rizq ikki kishiga yetacak degan. Ham ikki kishiga yetgan rizq 4 kishiga yetacak degan.
Һәм моны галимнәр аңлаталар. Мәсәлән, Мәдинәдә галимнәр безгә аңлаталар иде. Монда ди әйтелми ди. Әйдә хәзер бөтен кеше ашатып йөрик, әйдә һәр кешеләргә ашарга өләшик дип. Юк, ягъни менә шу кунакка чакыру. Хәтта син берәр тәмле пешердең икән, чакыр якын туганыңны, чакыр күршеләреңне, чакыр берәр мискин балаларны, чакыр берәр ятимнәрне, ягъни шушы менә чакырып нитеп ашатып манда берәр яхшылык эшләпме, берәр бүләк бирепме, безнең менә шу мусульман өммәте җәмгыятебез көчләнә, кардәшлелек арта. Уху дип атала, кардәшлелек. Бер-беребезгә шушы яхшы мөнәсәбәт арта. Һәм менә әгәр дә кеше шушы үзенең гомерен, тормышын шунда үткәрә икән, башка кешеләргә файда китереп, аның кайгырырга вакыты калмый, аның гөнаһларга вакыты калмый, аның начар уйларга вакыты калмый. Хәтта берәр нинди кеше белән начар мөнәсәбәттә була икән мәсәлән кешеләр, әрләшеп монда берәрсе аңлашылмыйшымы, ләшә кунакка чакырып, яисә сөйләшеп алып, яхшы мөнәсәбәттә булганда шушы менә арада булган ниндидер ераклык югала, ниндидер дошманлык югала. Хәтта менә шу берничә мизгелләр аша, берничә сөйләшеп алу аркасында. Әмма киресенчә булса, ничек итеп килә анда хәтта авыр сүз, ягъни Рәсүл әйтә, начар кеше ди, кемнән ди, һәр вакытта дагын ди. Теленнән зыян килә, кулыннан зыян килә. Хәтта Рәсүл әйтә, иң начар кеше шул кеше ди, кемнән ди, һәр вакытта начарлыкны көтеп торасың ди. Менә ул килә, менә башка кешеләр инде көтәләр аннан. Имма тел белән рәнҗетә ул, яисә кул белән рәнҗетә. Менә ул кешеләр инде начар кешеләр булалар. Ягъни җәмгыятькә һәр вакытларда зарар килеп тора. Һәр вакыт. Инде менә андый кеше үзе дәген беренчән бәхетсез, гөнаһлы һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля яраткан кулларына керми торган кеше була. Әгәр дә аның кулыннан, теленнән башкаларга зыян килә икән. Мөселман кеше киресенчә, аның килгән мәсәлән көтеп торалар. Ничек сахабалар әйтә, без дә Рәсүл саллаллаху күргәндә дә уйлыйдык ди, ул безнең иң күбесе мине ярата дип уйлыйм ди. Һәр без шулай уйлыйдык ди. Мәсәлән, Рәсүл саллаллаху килә, ул көлеп килә, шатланып килә. Һәм һәрбер сахаба уйлыйды, ул мине Рәсүл саллаллаху башкаларга күбрәк яратадыр дип уйлыйды. Менә бу көләч йөзлелек, яхшы мөнәсәбәттә булу, кеше килгәнгә шатлану, кешегә шул көлеп калу, кешегә шундый кайгысын уртаклашу, кешегә яхшы сүз әйтү, бөтенесе шу кардәшлекне арта, һәм бу исламның дөрес, матур итеп күрсәтү булып тора исламның. Кайбер кешегә мәсәлән йөзенә карап булмый, кара янган, берәр сүз сорауга ярамый, кырт-пырт итеп җавап бирә. Яисә берәр нинди киңәш сорыйсың, ул сиңа киресен начарын әйтә. Берәр нинди әйтәсең, ул сиңа көнчелек күрсәтә. Хөсетлелек күрсәтә. Менә бу инде киресенчә мөселманнар арасында дошманлыкны арттыра, мөселманның араларын ерагайта, мөселманнарны көчсезлеккә китерә. Әгәр дә мөселман берсе яхшы мөнәсәбәттә булып торалар икән, мөселманнар һәр вакыт бер-берсендә яхшы мөнәсәбәттә икән, инде киресенчә мөселман җәмгыяте үсә, көчле була һәм бер-берсенә ярдәмчел була. Менә бу безнең ислам диненең шушы дөрес, матур әхлагы, ягъни кардәшлек дип атала. Һәм әгәр шул бәхеткә ирешү шул сәбәпләрдән булып тора, һәр беребезгә шушы башкаларга карата яхшы мөнәсәбәттә булырга һәм яхшы эшләргә ашкынырга. Яхшылык эшләп, синең акчаң да кимеми, син аңа карап, берәр кешегә көлеп карадың икән, яхшы мөнәсәбәттә булдың икән, синең анда ризыгың да кимеми, киресенчә. Хәтта әйтәләр, кеше әгәр дә кунак итә икән күбрәк кешеләрне, киресенчә аның өенә бәрәкәт киләчәк ди. Киресенчә аның ризыгы күбәячәк ди. Син кешене кунакка чакырып кына, күршенеме, мохтаҗнымы, синең мөмкин ул күбрәк ашап китер кебек. Әмма асылда сиңа киресенчә Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирәчәк. Аллаһ Тәгалә хәерлек бирәчәк. Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзе көтмәгәндә җирдән ризык биреп торачак. Әгәр кеше шуңа ышанып, яхшы мөнәсәбәттә була икән, инде ул шушы бәхетле яшәүче кешеләрдән булачак иншалла. Монысы булды, хәзер 5-нчесеннән булып тора. Бишә булып тора Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне күп итеп зикр итү. Монда язган иң зур сәбәпләрдән булып тора йөрәкнең киңәюенә, тынычлыгына, таматнина дип атала. Тынычлыгына, кеше йөрәге һәр вакытта тыныч мәсәлән. Шын бәхеткә ирешүгә ул Аллаһны күп итеп зикр итү.
Һәм дә шейх әйтә, Шейх Абдурахман Сәгъди, менә бу тәфсирне язучы галим язган бу китапны. Мин алдан әйтмәдем бугай. Беренче дәрестә. Менә бу китапны Шейх Абдурахман Әс-Сәгъди менә бу тәфсирне язган бит. Теге рус телендә тәрҗемә иттеләр. Теге бик файдалы тәфсир. Менә ул бу китапны яза үлер алдыннан. Һәм хәтта Шейх Абдуразак Аль-Бадри әйтә, ул китапны язды ди, шушы караватында ятканда үлер алдыннан ди. Бик каты авырып торганда дагы ул шушы китапны язды һәм бу китапны укыганда уйлыйсың ди, бу китапны язучы кеше ди иң бәхетле, иң рәхәт тормышта яшәгән вакытта язган дип уйлыйсың ди. Ул аның иң соңгы китабы иде һәм шу үлем түшәгендә яткан вакытта язган китабы иде. Һәм шушы үлемдә ятканда дагы әйтәләр, ул шуның кадәр теге бәхетле иде һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән шушы килгән яшәгән тормышка шуның кадәр иттереп рәхмәтле булып үлеп китте ди. Һәм шушы үлгәндә дә гел Аллаһны зикр итте ди. Һәм дә шу китапны язган. Шул вакытта дәрестә биргән. Ягъни шу авыруына сыкранып утырып ятканчы файдалы эшләп калыйм әле дип шушы китапны язып калдырган. Һәм бу иң яктаган китабы булып тора. Һәм дә бу аның һәр вакыт ул яза, менә бу Аллаһны күп зикр итүдә ди, моны язып куйгыз. Аллаһ Subhanahu күп зикр итүдә ди. Гаҗәеп бик каты тәэсир ди. Ул ди гаҗәеп ди. Бигрәк тә менә дәрес башында әйтеп китик, әгәр дә без аңласак, нәрсә зикр иткәнне, әлхәмдүлиллаһ дип әйтәбез. Аллаһ Subhanahu ва Тәгалә шөкер, хәмд булсын дип. Субханаллаһ дип. Аллаһ Subhanahu барлык начарлыклардан, барлык кимчелекләрдән пак дип әйтәбез. Ла илаһа иллаллаһ дип әйтәбез. Аллаһ Subhanahu Тәгалә башка гыйбадәт кылырга берни зат та юк. Аллаһ бөек. Аллаһ иң бөеге. Аллаһу акбар дип әйтәбез. Ла илаһа иллаллаһ дип әйтәбез. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип әйтәбез. Ягъни Аллаһ Subhanahu ва Тәгаләдән бернинди көчле көч тәгән, берни кудрәт тә юк дип әйтәбез. Менә моны әгәр дә аңлап әйтәбез икән, аның чыннан дагы бик каты тәэсире. Һәм Аллаһ Subhanahu ва Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, языгыз, Аллаһ Subhanahu ва Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, шунлыктан Аллаһны зикр итеп кенә йөрәкләр тынычлана. Хәтта галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше берәр нәрсә өчен кайгыра икән, моны язып куйсагыз була шулай ук. Әгәр дә кеше берәр нәрсә өчен кайгыра икән, күп иттереп ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип әйтсен диләр. Әгәр дә берәр нәрсә өчен кайгыра башлыйсыз икән, шу зикрне әйтү, күп иттереп әйтү шулай ук тиешле. Ни өчен? Чөнки без әйтәбез, Аллаһ Subhanahu ва Тәгаләдән башка берни көч тәгән, берни кудрәт тә юк. Аллаһ Subhanahu ва Тәгаләдән башка берни көч тә, берни кудрәт тә юк. Ягъни син беренче борчыласың икән, анда киләчәк турындамы, яисә берәр нәрсә эшләргәме, нитергәме? Шу Аллаһка тапшырып тәвәккәл кыл дагы, ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип шулай бергә тотын, шулай бергә Аллаһка тапшырып эшләп ки. Зикр, кайберләр әйтәләр, Аллаһны зикр ике төрле була, язып куйгыз. Зикр ике төрле була. Беренчесе менә бу зикр итү генә. Субханаллаһ, альхамдулиллаһ, Аллаһу акбар, ла хаула ва куввата илля биллаһ, ла илаһа иллаллаһ дип әйтү. Гади зикрләр. Зикр ике төрле була. Беренче гади зикрләр. Җәйшен язык, Субханаллаһ, альхамдулиллаһ дип әйтүләр, Аллаһу акбар дип әйтүләр. Ягъни без аны да әйтеп җиргә тиешбез. Шу зикр буш вакыт булганда, кеше гайбәт сөйләп утырганда, начар сөйләп утырганда, кешене сүгеп сөйләп утырганда, телен шуның белән. Ягъни хәтта галимнәр әйтәләр, теле һәр вакытта шу зикр белән юш булырга тиеш дип инде. Икенче зикр бар, ул гыйлем алу. Икенче зикр гыйлем алу. Хәтта галимнәр әйтәләр, шушы зикр итү иң яхшы гыйлем алу. Ул беренчесенә караганда кайберләр хәтта әҗере дә зуррак дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки син уже гыйлем аласың. Син уже шушы гыйлем алып, шу гыйлемне кулланып, ини тормышыңда кулланасың, аңлап, шуны йөрәгеңә кертеп. Шу гыйлем алуда нәрсә керә ичендә? Аның Коръан уку, мәсәлән, Коръанны уку, гарәпчә, русча, тәфсирен аңлап, татарча, нәрсә Аллаһ да безгә әйтергә тели. Ягъни гыйлем алабыз, әмма шуңа гыйлем алуга шу Коръан керә. Шулай вагазлар тыңлау. Без Аллаһ Subhanahu Тәгалә нәрсәне кушканнары, мәсәлән, вагазлар тыңлыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә әйткән бу дөньяда, ничек яшәргә, ничек җәннәткә керергә безгә, нәрсә эшләргә кирәк, ничек безгә мәсәлән хаталарны үзгәртергә. Һәм дә шу гыйлем алудаган, мәсәлән, гыйлем бирү, гыйлем алу, мәсәлән, безнең монда килүебез дәгән, без фақат Аллаһ Subhanahu Тәгалә сүзләрен җиткерәбез һәм Рәсүл саллаллаһу алейһи сүзләрен җиткерәбез. Һәм Аллаһ Subhanahu Тәгалә динен өйрәнәбез. Менә бу шулай зикр итүгә керә.
Без мәсәлән бу язган әйберне шулай насихат әйтәм, язып куйдыгыз икән, үзегезнең туганнарыгызга, ир-ирләрегезгәме, балаларыгызгамы, хәтта галимнәр әйтәләр, сөйләшә белми торган балагызга даган шушы укыганыгызны да сөйләгез ди. Мәсәлән, дәфтәрне ачасың даган, я улым, әгәр син тыңлаучы кеше юк икән, тыңлаучы кеше булса, бик әйбәт. Шуны хәтта бер тагы булса сөйләп чыгарга кирәк. Менә шул дәфтәрне аласың даган, менә без шуны үттек, менә улым карагыз дип, менә Аллаһ Тәгалә безгә шуны кушкан, менә бәхеткә ирешү шуны эшләргә кирәк, тегесе һәм менә бу зикр дип атала. Син уже начар сөйләмисең, гайбәт сөйләп утырмыйсың. Кирәкмәгән теге Аллаһ да тыйган әйберләр сөйләмисең, аның белән телеңне мавыктырмыйсың, әмма шушы гыйлем белән мавыктырасың. Хәтта әйтәләр кайбер галимнәр үзләренең шушы укыганнары истә калсын өчен, әгәр дә без моны башка кешегә сөйлибез, ул һичшиксез безнең истә яхшырак та калачак. Истә калсын өчен нишәргә белмичә, көткәндә дәгән кәҗәләргә, сарыкларга шуны кычкырып сөйлиләр юшы гыйлемне дип. Ни өчен? Тик сарык аңламый бит, кәҗә аңламый. Әмма шушы аны кабатлау өчен, истә калсын өчен. Шулай дәфтәргә карый-карый кычкырып шулай сөйлиләр иде, шуны истә калсын өчен дип. Безнең менә өйдәге безнең туганнар бар икән, якыннар бар икән, балалар бар икән, һәрберегезнең балаларыгыз бар, оныклар бар икән, ирләрегез бар икән, малайларыгыз бар икән, шуны сөйләргә тырышыгыз, әкрен-әкрен генә җиткереп. Ягъни бу бәхет, һәрбер кеше бәхеткә ирешәсе килә, һәм менә бу теге бик яхшы файдалы китаплардан булып тора. Һәм Ибн Кайым рахимахуллаһ менә шундый сүзләр әйтә. Ибн Кайым рахимахуллаһ шундый сүзләр әйтә. Беренчесе, чынлыкта тел ди бер кайчан да ул туктамый ди. Сөйләүдән ди. Тел бер кайчан да сөйләүдән туктамый ди. Имма тел Аллаһны зикр итүче була. Икенчесе, имма тел начарлыкны сөйләүче була. Икесенең берсе, өченчесе юк. Шунлыктан ди, әйтә, шунлыктан ди, шушы тел ди, әгәр дә син аны зикр белән ди мавыктырмыйсың икән, зикрне телгә зикр әйтми икән, шушы тел ди. Һичшиксез инде ул начар сүзләргә кирип китәчәк шушы тел ди. Шуңа күрә сайла ди, кайсын сайлыйсың килә ди, шушы үзеңнең телеңә ди. Имма ди яхшы сүз сөйлисең ди, имма начар сүз сөйлисең ди. Шуңа күрә менә бу зикр итү, зикр итеп тору, кешенең шуңа күрә әс сөйләве, ягъни яхшырак тагын, ничек Рәсүл сәлам әйткән, кемдә кем Аллаһка һәм кыямәт көне ышана ди, яхшы сүз сөйләсен ди. Яхшы сүз сөйләмәсә инде ди, авызын ябып сөйләшмичә торсын ди. Шуңа Абдурразак Аль-Бадр дигән галим аңлата, безнең телдән чыккан сүз 3 төрле була дип әйтә ул. Безнең телдән чыккан сүзләр 3 төрле була. Беренчесе яхшы сүзләр, һәр вакытта дагы яхшы сүзләр. Мәсәлән, вагазмул, яхшы хәлле кешенең хәлен белүме, яхшы итеп дәшүме, салам алейкум дип әйтүме, зикрме, кешегә яхшы сүз әйтүме, бөтен шуңа керә. Яхшы сүзләр дип әйтик. Ягъни аның өчен кеше әҗер ала. Яхшы сүзләр аның өчен әҗер була дип язабыз. Ягъни моны кеше сөйләргә тиешле, моны сөйләсә аның өчен әҗер бара, аның өчен бик күп савап алачак. Икенчесе начар сүзләр, харам сүзләр. Аллаһ Субханаһу ва яратмый торган гынахлы сүзләр, гайбәт, кеше турында начар сөйләү, кеше турында сүз тарату. Ничек итеп хадистә килә, сүз йөртүче кеше җәннәткә керми дип Рәсүл сәлам әйтә. Менә бу телнең начарлыгы, менә бу хадисты шулай язып куйыгыз. Теге тел белән җәрәхәтләнү, кылыч белән җәрәхәтләүгә караганда күбрәк авыртуы дип килә. Күбрәк авырта дип. Тел белән җәрәхәтләндерү, кылыч белән җәрәхәтләндерү караганда авырту көчлерәк. Һәм Рәсүл сәлам шулай әйтә, сүз йөртүче кеше ди, сихерче 1 ел булган эшләгән зыянны ди, 1-2 сүз белән ди эшләп куярга мөмкин ди. Сүз йөртүче кеше әннәммәм дип атала гарәп телендә. Сихерче 1 ел буе эшләгән зыянны 1-2 сүз белән эшләп куярга мөмкин ди. Һәм чыннан да шулай, мәсәлән, бер кеше авылга килде ди, мәсәлән. Яңа гына кеше, бер кеше моны күрә дәгән моңа.
Аны мәсәлән, аңа ничәптер ошамый ул кеше. И сүз йөртә башлый авыл кешеләр арасында. Ул начар икән, ул карак икән, ул кешеләргә начарлык эшләп йөри икән дип. Һәм теге кеше мәсәлән кибеткә керә, бөтен кеше каражанган тегеңә начар итеп карыйлар, сәлам да бирмиләр. Теге кеше аңламый, нәрсә эшләдем соң мин дип. Нишләп миңа шундый мөнәсәбәт соң дип. Ягъни сихерчеләр ничә жыл буе эшләгән зыянны бер-ике сүз белән эшләргә мөмкин. Һәм кеше аңламый, нишләп миңа шундый карата мөнәсәбәт дип. Шуңа күрә менә гайбәт сөйләүләр, менә шу сүз йөртүләр, кеше турында кешене хурлаулар, бу тел афәтләренә керә. Һәм шуның кадәр аларның зыяннары күп. Шуның кадәр ул менә дошманлыкны арттыра, көнчелекне арттыра, хөсетлекне арттыра. Шуңа күрә менә ул харам булып тора безнең диндә. Харам. Ярамый ул сүзне сөйләү. Бу һичшиксез мисал астында икенче сүз әйтик, ул харам дип әйттек. Шулай бит инде, ул сүзне сөйләргә ярамый. Аллаһ Тәгалә разый түгел сүз белән. Ул менә кешеләрнең хакларына, ягъни зыян китерү. Һәм өченчесе гади сүзләр. Mübah дип атала, гади сүзләр. Аның файдасы да юк, зарары да юк. Кайберләр мәсәлән көлдереп сөйлиләр. Мәсәлән, шундый кирәк дигән, шундый кирәкмәгән теге файдасы да юк сүзләр. Ну зыяны да юк, харам да түгел ул. Я шундый сөйләп йөри торган кешеләр бар, мәсәлән, шулай. Һәр вакытта нәрсә сөйлиләр. Менә Галим Шәйх Абдуразак нәрсә ди? Хәтта менә бу mübah булган сүзләрне дә сөйләмәү ди, хәерлерәк ди. Язып куйыгыз менә моны. Хәтта менә шу гади сүзләрне дә сөйләмәү хәерлерәк. Чөнки менә шушы сүзләрдә кеше бик күп еш сөйли башлый икән, ул үзе сизмәскә мөмкин, харам сүзләргә, начар сүзләргә кирип китергә мөмкин. Шуңа күрә хәтта шу гади, файдасыз, булысың зыяны да юк, файдасы да булмаган сүзләрне сөйләмәү тиешле ди. Шуңа күрә безнең менә шу 3 төрле генә сүз бар. Әгәр дәгән шушы менә яхшы сүз бар икән, яхшы менә шушы зикрләр бар икән, бигрәкләр Аллаһны күп итеп зикр итү, бәхеткә ирешүләре булып тора. Без аны сөйләргә тиешле. Хадисме ул, аятме ул, файдалы сүзме ул, балаларга тәрбияме ул, насихатме ул, без аны сөйләргә тиешбез. Әмма әгәр дәгән харам сүз икән, аны һичшиксез сөйләргә ярамый. Әгәр дәгән инде шундый теге файданың әҗере дә юк, аның гынахы да юк, шундый сүзләрдән дә тыелу тиешле булып тора. Әгәр дәгән без шушы тел белән һәр вакыт файда китергә тырышабыз икән, һәр вакыт тагын шушы җәмгыятькә файда китерүен телибез икән. Булар шундый кешеләр һәр вакыт нәрсәдә сөйләп йөриләр. Һәр вакыт аның үзе дә сизмәстән гайбәткә кирип китә, ул начар сүзгә дә кирип китә, ул инде уже шушы телен тыеп тора алмый. Әгәр дә без телебезне дә тыясыбыз килә икән, әкрен шуннан башлыйк, иң беренче зикр итик күбәйттереп. Берсе сөйлисең килә, телең кышыта, зикр ит. Телең юеш булсын, әмма нәрсә белән? Зикр белән. Ибн Кайым шуны матур сүзләр әйтә бит менә. Кайсын сөйлисең инде ди. Имма яхшы сүзләр сөйлисең, имма начар сүзләр ди. Әмма өченчесе булмый аларның ди. Ягъни кеше ди, үзе дә сизмәстән ди, шушы гынахка кирип китергә мөмкин ди. Шуңа күрә үзең сөйлисең ди. Әмма яхшы сүзгә сөйлисең, имма начар сүзгә сөйлисең. Әгәр дәгән шушы бәхеткә ирешәсең килә икән, Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә әҗер булуын телисең икән, һәр вакытта Аллаһ кушканнарны яхшы сүзләргә сөйләргә кирәк. Һәм шул иң яхшы телнең шушы иң яхшы гамәлләрдән булып тора, Аллаһны күп итеп зикр итү. Зикр итү генә түгел, монда күп итеп зикр итү дип килә. Әйткәндә шул зикр итү, шушы имма гади сүзләр белән менә субхан алхамдулилlah, Аллаһу акбар шул сүзләр әйтеп торса була. Һәм яхшырагы шу зикрнең ул гыйлем алу, гыйлем белән бәйле. Коръән һәм сөннәт, Коръән аятлары, Рәсул хадисләрен җиткерү, шуларны уку, шуларны мәсәлән һәр вакыт укып тору, шуларны дәрес итеп бирү. Хәтта нәрсә бу китапны үттегез икән, менә бу китапны язып алдыгыз икән, туганнарга, якыннарга шулардан башларга кирәк. Әкрен-әкрен шуларны җиткерү. Әкрен-әкрен үзебезнең шушы гаиләбезне, әһелләребезне уттан коткару. Шуны әкрен-әкрен җиткерергә. Хәтта кемдә кем әйтә, менә мин балам тыңламый инде, гел тукта дип әйтә дип. Юк ди, галимнәр әйтәләр. Үзегезнең өмметегезне өзмәгез. Үзегезнең өмметегезне үзмәгез. Кай вакытны булырга мөмкин, сезнең әйткән бер сүз бөтен йөрәкләрне асып җибәргә мөмкин. Таш кебек каткан йөрәкләрне җибетергә мөмкин. Таш кебек каткан кара йөрәкләрне агартырга мөмкин, йомшартырга мөмкин. Шуңа күрә чөнки бу сезнең сүзләр түгел, бу Аллаһ Сүбхәнәһү сүзләре, Рәсул сәлламның сүзләре. Аларның бик каты тәэсир бар. Шуңа күрә Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә безнең шушы гамәлләребезне кабулдан кылсын. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә шушы гыйлем алуларыбызны Аллаһ ризалыгы өчен эшләсен. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә шушы гыйлем алып, гыйлем таратуны бик күп безгә әҗерләр насыйп әйләсен. Шушы менә безнең җаһиллектән, гыйлемсезлектән,
шушы менә туры юлга, гыйлем юлына, Алла Subhanahu Wa Ta'ala юлына чыгырга насыйп әйләсен. Бер-беребезгә шушы гыйлем алуда бер-беребезгә булышып итеп, Алла Subhanahu Wa Ta'ala безгә үзе вәгъдә иткән мәңге җәннәтләргә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакаллаһу.